Hello everyone. Today we will learn Manufacturing Engineering 1, Unit 2, Metalworking Processes. The name of topic is Concepts, Principles and Types of Working Processes. Objective of this unit: compare the principles of hot and cold working process, identify and explain various metalworking processes, rolling, forging, spinning, drawing, extrusion, quenching. These are metalworking processes. Suggest appropriate metalworking process and basic parameters for a given industrial component. Let's start with introduction. Metal forming processes, also known as mechanical working processes, are primary shaping processes in which a mass of metal or alloy is subjected to mechanical forces. Metal forming processes means mechanical working processes જેમાં આપણે એવી પ્રોસેસીસ કરવામાં આવે છે, પ્રાઇમરી શેપિંગ પ્રોસેસીસ કરવામાં આવે છે કે જેથી રિક્વાયર્ડ શેપ કોઈ પણ પ્રોડક્ટનો આપણે મેળવી શકીએ અને એ પ્રોસેસીસ કરવા માટે મિકેનિકલ ફોર્સીસ એપ્લાય કરવામાં આવે છે. અંડર ધ એક્શન ઓફ such forces, the shape and size of metal piece undergo a change. આ જે મિકેનિકલ ફોર્સીસ આપણે એપ્લાય કરીએ છીએ એ મિકેનિકલ ફોર્સીસની એક્શન અંડર શેપ અને સાઇઝ મેટલના ચેન્જ થઈ શકે છે. By mechanical working processes, the given shape and size of a machine part can be achieved with great economy in material and time. આ જે મિકેનિકલ વર્કિંગ પ્રોસેસીસ કરીએ છીએ કે જેનાથી શેપ અને સાઇઝ ચેન્જ કરી શકાય છે મશીન પાર્ટનું, તે મટીરિયલ અને ટાઈમ બંને માટે ઇકોનોમી છે. મટીરિયલ પણ બચાવી શકાય છે અને ટાઈમ પણ બચાવી શકાય છે. Metal forming is possible in case of such metals or alloys which are sufficiently malleable and ductile. Metal forming process જે છે એ એવી પ્રોસેસ છે કે જે એ જ મટીરિયલ ઉપર કરવામાં આવે છે કે જે સફિશિયન્ટલી મેલિએબલ અને ડક્ટાઇલ હોય. કમ્પ્રેસિવ ફોર્સ આપવામાં આવે છે જ્યારે મેટલ ફોર્મિંગ કરવામાં આવે ત્યારે, અને એ કમ્પ્રેસિવ ફોર્સની ઇફેક્ટ અંડર જો કોઈ મેટલ બ્રેક થઈ જતી હોય તો આપણે ફોર્મિંગ ના કરી શકીએ. એટલા માટે એવી મેટલ કે જે બરાબર ટીપાઉ હોય અને ડક્ટાઇલ હોય એવી જ મેટલનું ફોર્મિંગ કરવામાં આવે છે. Mechanical working requires that the material may undergo plastic deformation during its process. જ્યારે મિકેનિકલ વર્કિંગ પ્રોસેસ થતી હોય ત્યારે જે મેટલ હોય એનું પ્લાસ્ટિક ડિફોર્મેશન થવું જોઈએ. એ મેટલનું પ્લાસ્ટિક ડિફોર્મેશન જો થાય તો જ we can easily do mechanical working. Frequently, workpiece material is not sufficiently malleable or ductile at ordinary room temperature, but may become so when heated. Thus, we have both hot and cold metal forming operations. હા, એવું બને કે જ્યારે આપણે કોઈ મેટલને રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર મેટલ ફોર્મિંગ કરવા ઈચ્છીએ તો એ થઈ ના શકે, બટ જ્યારે એને સમવોટ ગરમ કરવામાં આવે તો એ હોટ ટેમ્પરેચરે ડક્ટાઇલ હોઈ શકે ઓર મેલિએબલ હોઈ શકે, જેથી આપણે એનું મેટલ ફોર્મિંગ
એ વર્કપીસને ઇઝીલી કરી શકીએ. તો મેટલ ફોર્મિંગ માટે આપણી જોડે બંને ઓપ્શન છે, હોટ મેટલ ફોર્મિંગ અને કોલ્ડ મેટલ ફોર્મિંગ. Advantages of mechanical working process. Apart from higher productivity, mechanical working processes have certain other advantages over other manufacturing processes. બીજી બધી જે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ છે લાઈક કાસ્ટિંગ, વેલ્ડિંગ, મશીનિંગ, એ બધી મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ કરતાં આ જે મિકેનિકલ વર્કિંગ પ્રોસેસ છે તેની પ્રોડક્ટિવિટી વધારે છે, એ તો એક મેઇન એડવાન્ટેજ છે જ, બટ એની સાથે સાથે બીજા ઘણા પણ જે એડવાન્ટેજ છે એ અહીંયા બતાવેલા છે. These are enumerated below. 1. Mechanical working improves the mechanical properties of material like mechanical working process કરવાથી જે મિકેનિકલ પ્રોપર્ટીઝ છે મટીરિયલની એ ઇમ્પ્રૂવ થાય છે, જેવી કે અલ્ટિમેટ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ, wear resistance, hardness and yield point, while it lowers ductility. This phenomena is called strain hardening. આ બધી પ્રોસેસ આ બધી જે પ્રોપર્ટીઝ છે એ બધી પ્રોપર્ટીઝ મિકેનિકલ વર્કિંગની સાથે સાથે ઇમ્પ્રૂવ થાય છે. હાર્ડનેસ અને yield point ની સાથે જ્યારે ડક્ટિલિટી લોઅર થાય તો એ પ્રોસેસને સ્ટ્રેન હાર્ડનિંગ કહેવામાં આવે. It results in grain flow lines being developed in the part being mechanically worked. The grain flow improves the strength against fracture when the part is in actual use. જ્યારે મિકેનિકલ પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે એટલે ફોર્મિંગ કરવામાં આવે છે ત્યારે જે ગ્રેઇન ફ્લો જે છે જે પાર્ટ બને છે એ પાર્ટમાં જે ગ્રેઇન ફ્લો છે એ ગ્રેઇન ફ્લો ઇમ્પ્રૂવ થાય છે અને એ ગ્રેઇન ફ્લોના કારણે એ પર્ટિક્યુલર પાર્ટની સ્ટ્રેન્થ પણ ઇમ્પ્રૂવ થાય છે. હવે આ ગ્રેઇન ફ્લો જે છે એ ગ્રેઇન ફ્લો એક્સપ્લેન કરવા માટે એક ઇલસ્ટ્રેશન આપેલું છે અહીં. This is best explained by taking illustration of a crankshaft. crankshaft બનાવવાનું એક illustration આપેલું છે. If the crankshaft is manufactured by machining from a bar of large 30 manufacturing processes cross section, the grain flow lines get cut at bends, whereas in a crankshaft which is shaped by forging, which is mechanical working process, the grain flow lines follow the full contour of the crankshaft, making it stronger. This is illustrated in figure. હવે અહીંયા જે આ સેન્ટેન્સમાં કહેવા માંગ્યું છે એ અહીંયા ફિગરથી સમજાવેલું છે. એક ક્રેન્કશાફ્ટ છે એ ક્રેન્કશાફ્ટ 3 અલગ અલગ પ્રોસેસ બતાવેલી છે. એ 3 અલગ અલગ કઈ પ્રોસેસ છે કે જેની મદદથી આપણે ક્રેન્કશાફ્ટ બનાવી શકીએ. તો ફર્સ્ટ અહીંયા બતાવેલું છે કે કાસ્ટિંગ. તો કાસ્ટિંગમાં કોઈ પણ જાતનો ગ્રેઇન ફ્લો નથી થતો. આ જે ડોટેડ લાઇન્સ બધી ડોટેડ પાર્ટ્સ બધા દેખાય છે એ ગ્રેઇન ફ્લો બતાવે છે, બટ કાસ્ટિંગમાં ગ્રેઇનની કોઈ મુવમેન્ટ જ નથી હોતી. મેટલ મેલ્ટ કરે અને પોર કરે એટલે એક જ જગ્યાએ એ જે મેટલ પોર કરેલું હોય છે એની એ જ જગ્યાએ એ મેટલના ગ્રેઇન હોય છે એ સોલિડિફાય થઈ જાય છે. એટલે કાસ્ટિંગમાં કોઈ પણ જાતના ગ્રેઇન ફ્લો નથી હોતા. ધેન આફ્ટર મશીનિંગ. મશીનિંગ એટલે જ્યારે કોઈ મેટલ કટ કરીને બનાવવામાં આવે, મેટલનો મોટો પીસ હોય અને એમાંથી કટ કરીને બનાવવામાં આવે. માની લઈએ કે મેટલનો આવો મોટો પીસ હતો અને એ પીસમાંથી આવો મોટો પીસ હતો અને એ પીસમાંથી કટ કરી અને આપણે આવો જે રિક્વાયર્ડ શેપ છે
એ શેપ બનાવેલો છે. એટલે એવું થશે કે જે ગ્રેઇન ફ્લો બતાવેલો છે એ ગ્રેઇન ફ્લોમાં આ જે બધી લાઇન્સ છે એ જ્યાં મેટલ કટ થતી હશે ત્યાં એ ગ્રેઇન ફ્લોની લાઇન કટ થશે. ક્લિયર? જ્યારે ફોર્જિંગ કરવામાં આવશે તો ફોર્જિંગમાં આ રીતે એક મેટલનો પીસ હશે સિમ્પલ, અને એ મેટલના પીસને અહીંયા ઉપરથી અને અહીંયા ઉપરથી એમ બે બાજુએથી કમ્પ્રેસિવ ફોર્સ આપવામાં આવશે. એમ બે બાજુએથી કમ્પ્રેસિવ ફોર્સ આપવામાં આવશે એટલે આ જે બે એન્ડ પોર્શન છે એ ગ્રેજ્યુઅલી નીચે આવતા જશે. તો અહીંયા જે ગ્રેઇન ફ્લોની લાઇન્સ છે એ ગ્રેઇન ફ્લોની લાઇન્સ અહીંયા બતાવી છે એ પ્રમાણે આમ ગ્રેજ્યુઅલી નીચે આવતા જશે એટલે આ રીતે શેપ બનાવતો જશે. સિમિલરલી હિયર આ રીતે શેપ બનાવતો જશે. અહીંયા બતાવેલું છે ગ્રેઇન ફ્લોની લાઇન, બરાબર. એટલે ગ્રેઇન ફ્લો જે છે એ આખો પર્ટિક્યુલર કન્ટુર ફોલો કરે છે. ક્યાંય કટ નથી થતો ગ્રેઇન ફ્લો. અહીંયા જે કટ થઈ જાય છે, અહીંયા આપણે જોઈએ તો આ કટ થઈ જાય છે, અને જ્યારે અહીંયા ફોર્જિંગમાં ગ્રેઇન ફ્લો કટ નથી થતો, પર્ટિક્યુલર કન્ટુર ફોલો કરે છે. તો એ જે પર્ટિક્યુલર કન્ટુર ફોલો કરે છે એના કારણે સ્ટ્રેન્થ વધે છે જે તે પાર્ટની. mechanically work components have better mechanical strength in a certain orientation across the grain flow. Hot and cold working processes. The hot working and cold working is that both are the metal forming oblique working processes. Hot હોય કે cold હોય બંને metal forming કે metal working processes કહી શકાય. The hot working is done at temperatures above the recrystallization temperature of the metal, and cold working is done at temperatures below the recrystallization temperature of the metal. રિક્રિસ્ટલાઇઝેશન ટેમ્પરેચરની ઉપરના ટેમ્પરેચર ઉપર જો પ્રોસેસ કરવામાં આવે તો હોટ વર્કિંગ કહેવામાં આવે, અને જો રિક્રિસ્ટલાઇઝેશન ટેમ્પરેચર કરતાં નીચેના ટેમ્પરેચર ઉપર કરવામાં આવે તો એને કોલ્ડ વર્કિંગ પ્રોસેસ કહેવામાં આવે છે. રિક્રિસ્ટલાઇઝેશન ટેમ્પરેચર એક એવું ટેમ્પરેચર છે કે જે દરેક મેટલ માટે અલગ અલગ હોય. Now, hot working. Hot working is accomplished at a temperature above the recrystallization temperature but below the melting or the burning point of the metal. Hot working કરવામાં આવે છે, it doesn't mean કે જે મેટલ છે એ મેટલને મેલ્ટ કરી દો અથવા બર્ન કરી દેવી. મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ કરતાં અને બર્નિંગ પોઈન્ટ કરતાં ઓછું ટેમ્પરેચર રાખી અને એના ઉપર વર્કિંગ કરવામાં આવે છે તો એને હોટ વર્કિંગ કહેવાય. Because above the melting or burning point the metal will burn and become unsuitable for use. એવું એટલા માટે કરવામાં આવે છે કે જો મેલ્ટિંગ કે બર્નિંગ પોઈન્ટ સુધી અથવા તો એના ઉપર મેટલને ગરમ કરવામાં આવે તો આપણી મેટલ યુઝલેસ થઈ જશે, આપણે એનો યુઝ નહીં કરી શકીએ. Every metal has a characteristic hot working temperature range over which hot working may be performed. દરેક મેટલની હોટ વર્કિંગ માટેની એક ટેમ્પરેચર રેન્જ હોય છે અને એ ટેમ્પરેચર રેન્જમાં આપણે હોટ વર્કિંગ પરફોર્મ કરી શકીએ. The upper limit of working temperature depends on the composition of the metal, prior deformation and impurities within the metal. હવે આ જે ટેમ્પરેચર રેન્જ હોય છે એનું અપર લિમિટ જે ટેમ્પરેચરની અપર લિમિટ છે એ મેટલના કોમ્પોઝિશન કે એના પ્રાયર ડિફોર્મેશન અને મેટલમાં રહેલી ઇમ્પ્યોરિટીઝ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે.
Hot working advantages. Due to hot working, no residual stresses are introduced in the metal. Hot working process જ્યારે કરીએ ત્યારે જે તે પ્રોડ્યુસ પાર્ટમાં રેસિડ્યુઅલ સ્ટ્રેસીસ રહેતા નથી. Hot working refines the grain structure and improves the physical properties of the metal. જે તે મેટલ હોય એ મેટલનું ગ્રેન સ્ટ્રક્ચર ઇમ્પ્રૂવ કરે છે, રિફાઇન કરે છે અને એની ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ પણ ઇમ્પ્રૂવ કરે છે. The porosity of metal is minimized by the hot working. પોરોસિટી જે પ્રોપર્ટી છે મેટલની એ પોરોસિટી હોટ વર્કિંગથી ઘટાડી શકાય છે. તો ડેન્સિટી ઇમ્પ્રૂવ કરી શકાય છે એમ કહી શકાય. ડ્યુરિંગ હોટ વર્કિંગ as metal is in a plastic state, larger deformation can be accomplished and more rapidly. જ્યારે હોટ વર્કિંગ પ્રોસેસ કરવામાં આવે ત્યારે લાર્જર ડિફોર્મેશન પ્લાસ્ટિક સ્ટેટમાં લાર્જર ડિફોર્મેશન એકમ્પ્લિશ કરી શકાય છે વધારે ઝડપથી. ઓબ્વિયસ છે હોટ વર્કિંગ પ્રોસેસમાં કમ્પ્રેસિવ ફોર્સ ઓછો લગાડવો પડશે એટલે લાર્જર ડિફોર્મેશન ઓછા ફોર્સથી વધારે ઝડપથી કરી શકાય છે. હોટ વર્કિંગ પ્રોડ્યુસીસ raw material which is to be used for subsequent cold working operations. Hot working થી જે રો મટીરિયલ પ્રોડ્યુસ થાય તે એના પછીની કોલ્ડ વર્કિંગ ઓપરેશન માટે પણ યુઝ થઈ શકે છે. Now, hot working disadvantages. Due to the loss of carbon from the surface of the steel piece being worked, the surface layer loses its strength. જ્યારે મેટલને ગરમ કરવામાં આવે ત્યારે એની સરફેસ ઉપરના કાર્બનનું જે લેયર હોય છે એ લૂઝ થાય છે અને એના કારણે એની સ્ટ્રેન્થ ઓછી થઈ જાય છે. This weakening of the surface layer may give rise to fatigue crack, which results in failure of the part. જે સરફેસની સ્ટ્રેન્થ ઓછી થાય છે એના કારણે એવું થાય છે કે સરફેસ લેયર ઉપર ક્રેક્સ બનવા માંડે છે અને એ ક્રેક્સ જ્યાં બનવા માંડે છે ત્યાંથી પાર્ટ ફેલિયર થવાનું સ્ટાર્ટ થાય છે. ક્લોઝ ટોલરન્સીસ કેન નોટ બી ઓબ્ટેન્ડ. હોટ વર્કિંગ પ્રોસેસમાં આપણે ક્લોઝ ટોલરન્સીસ મેળવી શકાતા નથી. હોટ વર્કિંગ ઇન્વોલ્વ એક્સેસિવ એક્સપેન્ડિચર ઓન એકાઉન્ટ ઓફ હાઈ ટૂલિંગ કોસ્ટ. હોટ વર્કિંગ પ્રોસેસમાં ટૂલિંગ કોસ્ટ ઉપર વધારે ખર્ચો થાય છે અને એના કારણે ટોટલ એક્સપેન્ડિચર જે છે એ પણ એક્સેસિવ થઈ જાય છે. Now, cold working. The working of metal at temperatures below their recrystallization temperature is called as cold working. Most of the cold working processes are performed at room temperature. Recrystallization temperature કરતાં ઓછા ટેમ્પરેચરે જે પ્રોસેસ કરવામાં આવે એને કોલ્ડ વર્કિંગ કહેવામાં આવે છે અને આ કોલ્ડ વર્કિંગ પ્રોસેસીસ મોસ્ટ ઓફ રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર કરવામાં આવે છે. Unlike hot working, it distorts the grain structure and does not provide an appreciable reduction in size. Hot working કરતા અલગ ગ્રેન સ્ટ્રક્ચર આખો ડિસ્ટોર્ટ થઈ જાય છે, અહીંયા ત્યાં ઇમ્પ્રૂવ થાય છે, અહીંયા આખું ડિસ્ટોર્ટ થાય છે અને જે રેપિડ રિડક્શન સાઇઝમાં આવવું જોઈએ તે આવતું નથી.
Cold working requires much higher pressure than hot working. Obviously, hot working process હશે તો ઓછું પ્રેશર આપવું પડશે. હોટ મેટલને ઇઝીલી મોલ્ડ કરી શકાય, ઇઝીલી શેપ ચેન્જ કરી શકાય. કોલ્ડ વર્કિંગમાં ઇઝીલી શેપ નહીં ચેન્જ કરી શકાય, એટલા માટે વધારે પ્રેશર આપવું પડશે. If the material is more ductile, it can be more cold work. મટીરિયલ જેટલું વધારે ડક્ટાઇલ હશે એટલું વધારે કોલ્ડ વર્કિંગ એના ઉપર ઇઝીલી કરી શકાય. Now cold working advantages. Better dimensional control is possible because there is not much reduction in size. રેપિડલી સાઇઝમાં ચેન્જ નથી આવી શકતો જ્યારે કોલ્ડ વર્કિંગ પ્રોસેસ કરીએ ત્યારે. એટલે આપણે ગ્રેજ્યુઅલી ડાયમેન્શન ઘટાડવા હોય કે વધારવા હોય તો એ આપણે કરી શકીએ છીએ. એટલે બેટર ડાયમેન્શનલ કંટ્રોલ આપણને મળી શકે છે. આપણે 1 mm, 0.5 mm, 2 mm જે રીતે આપણે ડાયમેન્શન ચેન્જ કરવા હોય એ રીતે કરી શકીએ છીએ. The surface finish of the component is better because no oxidation takes place during the process. આ પ્રોસેસમાં મેટલને ગરમ નથી કરવામાં આવતી એટલે ઓક્સિડેશન નથી થતું. ઓક્સિડેશન ના થાય તો કાર્બન રિડ્યુસ નથી થતું સરફેસ ઉપરથી અને એટલા માટે સરફેસ ફિનિશ સારી મળે છે. સ્ટ્રેન્થ એન્ડ હાર્ડનેસ ઓફ મેટલ આર ઇન્ક્રીઝ. મેટલની સ્ટ્રેન્થ અને હાર્ડનેસ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. It is an ideal method for increasing the hardness of those metals which do not respond to heat treatment. જે મેટલમાં હીટ ટ્રીટમેન્ટ નથી થતું અને તેમની હાર્ડનેસ વધારવી છે તો એના માટે કોલ્ડ વર્કિંગ પ્રોસેસ બેસ્ટ છે, આઈડિયલ છે. Now disadvantages of cold working. The ductility of the metal is decreased during the process. વારંવાર જો એના ઉપર પ્રેશર આપવામાં આવે તો ઓબ્વિયસલી મેટલની ડક્ટિલિટી ઘટી જશે. Only ductile metals can be shaped through cold working. જે ડક્ટાઇલ મેટલ છે કે જે ઇઝીલી શેપ ચેન્જ કરી શકે છે, કે જેના ઇઝીલી કમ્પ્રેસિબલ ફોર્સ સસ્ટેન કરી શકે છે, એ જ મેટલનું કોલ્ડ વર્કિંગ થઈ શકે. ઓવર વર્કિંગ ઓફ મેટલ results in brittleness and it has to be annealed to remove this brittleness. જ્યારે વધારે વર્કિંગ કરવામાં આવે મેટલ ઉપર ત્યારે બ્રિટલ બની જાય છે અને એની બ્રિટલનેસ રિમૂવ કરવા માટે એના એનિલિંગ કરવું પડે છે. To remove the residual stresses set up during the process, subsequent heat treatment is mostly required. કોલ્ડ વર્કિંગ પ્રોસેસના કારણે રેસિડ્યુઅલ સ્ટ્રેસીસ રહી જાય છે મેટલમાં અને એ દૂર કરવા માટે સબસિક્વન્ટ હીટ ટ્રીટમેન્ટ કરવું પડે છે. કોઈ હીટ ટ્રીટમેન્ટ પ્રોસેસ કરવી પડે છે કે જેનાથી આ રેસિડ્યુઅલ સ્ટ્રેસીસ આપણે ઇઝીલી રિમૂવ કરી શકીએ. Now comparison of hot and cold working. Hot working, cold working. Hot working process above recrystallization temperature while cold working below recrystallization temperature. In hot working, formation of new crystals. In cold working, no formation of crystals. Surface finish is not good in hot working while surface finish is good in cold working. No residual stresses in hot working while residual stresses in cold working. Less force is required for hot working and more force is required for cold working. We can see here
hot working process. Flame, we can see flame. So this metal is hot, while this is cold working. So no flame. This is cold working. So no flame present here. This is difference between hot working and cold working. અહીંયા મેટલ ગરમ થયેલી છે એટલે થોડો ઓરેન્જ કલર જેવો બતાવેલો છે ને ગરમ થયા વગરની કોલ્ડ વર્કિંગ મેટલ છે. ક્લિયર? So today we complete here. Next topic we will cover in next video. Thank you everyone.